салому дуруд нисори якояки шумо бо тамошобинони азизи телевизиони симо. Инак барномаи навбати донишманд аст манзури шумо. мо дар омадомади соли навин қарор дорем. Ба ин муносибат сараввал мо кулли шумо тамошобинони азизро бо соли нави мелодӣ муборакбод гуфта ба кулли шумоён бахту иқболи нако ва дар корҳои ояндаатон муваффақиятҳоро таманно дорем. чун ҳамешагӣ дар барномаи донишманди мо қарор доранд донишҷӯён аз факултети филологияи тоҷикӣ донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва ҳамзамон аз факултети таърихи ҳамин донишкада. сараввал ман кулли шумоёнро низ бо соли нави мелодӣ муборакбод гуфта ба шумо дар хонишҳои ояндаатон муваффақиятҳоро хоҳонам. ва шумо ки имрӯз инҷо ҷамъ омадед то дониши худро бисанҷед, маҳорати худро бисанҷед, ба шумоён муваффақият хоҳонам. инак мехоҳем аз донишҷӯёни факултети филологияи тоҷик то номи дастаи худро ба мо муаррифӣ созед ва ҳамзамон аъзоёни дастаатонро. марҳамат. ای آفتابی تابان بشنو سلام ما را، از خاک تا به کیهان بشنو سلام ما را. من پولادزاده صدرونیسا سردار دسته معرفت پروری فاکولته فیلولوژیای دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. اعضایان دسته ما شهزاد، ذوفنون، مدثره، مدینه و تخمینه. شعار دسته ما دانش طلب و بزرگی آموز. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. من میرزای خورشید دانشجوی کورس دوم فاکولته تاریخ میباشم. اعضایان دسته ما مراد خودزاده شهرت، زیادالله سهراب، اسلام و زلفیه، رسول زاده نگین بانو، جمعه و عزیز بانو و میرزای خورشید. شعار دسته ما تاجیکستان با جوانان و پیش. بسیار خوب тамошобинони азиз, чун шумо худ воқиф гардидед, даста донишҷӯёни факултети филологияи тоҷик яъне бо ном гурӯҳи маърифатпарвар чун ҳамешагӣ худро муаррифӣ намуданд ва эшон ҳамеша бо номи дастаи маърифатпарвар дар барномаи мо ширкат намудаву муваффақиятро ба даст оварданд. ва умед бар он мебандем ки ҳарду даста, дастаи истиқлол ва дастаи маърифатпарвар дар имрӯза барнома хуб иштирок мекунанд ва ба саволҳои мо посухи дақиқ пешниҳод мекунанд ва барандаи ин барнома мегарданд. барномаи донишманди мо аз се бахш иборат аст. бахши аввал ман яктои ба ҳар даста савол медиҳам, яъне ба дастаи шумо яктои савол пешниҳод мешавад ва ба шумо 1 дақиқа вақт дода мешавад. инҷо саволи аввалин ба донишҷӯёни факултаи филологияи тоҷик яъне ба дастаи маърифатпарвар. таваҷҷӯҳ намоед. як созмони бонуфузе аст ки мо соли 2005 60 солагии он созмонро ташкил кардем. ин созмон чӣ ном дорад? гуфтем созмони бонуфузе аст ки соли 2005 дар на танҳо тоҷикистон балки дар ҷаҳон 60 солагии ин созмон таҷлил гардид. сардори даста ба ин савол кӣ ҷавоб мегӯянд? гуфтем созмони бонуфузест ки соли 2005 60 солагии онро таҷлил кардем. ما اعضایان دسته با چنین خلاصه آمدیم که به این سوال من یعنی سردار دسته جواب میگویم. مرحمت. با فکر دسته ما جواب این سوال این سازمان یونسکو می باشد. یعنی سازمان یونسکو سال 2005 60 ساله گردید. شما مطمئن هستید که این سازمان یونسکو است؟ اساس سازمان یونسکو کدام سال قبول گردیده است و سال 2005 آن چند ساله می شود؟ شما در این باره معلومات دارید؟ سازمان یونسکو. یعنی اینجا پاسخ شما دقیق نیست، تخمینی است. جواب خود را دیگر نمی کنید؟ خوب باشد پاسخ ایشان را قبول می سازیم، ولی متاسفانه این پاسخ نادرست است. گفتیم سازمانی با نفوذی که سال 2005 60 سالگی آن را تجلیل کردیم. این سازمان مللی متحد می باشد که 26 ایون سال 1945 قبول گردیده است. این بود سوال اولین برنامه امروزه به دسته معرفت‌پرور که نتوانستند پاسخ آن را دریابند، ولی سوال‌های ادامه دارد، بخش‌های دیگر در پیش است. سوال نوبتی باشد به دسته استقلال. توجه نمایید. شعر مشهوری هست که حتی در کتاب تاریخ آن شعر آمده است. شعر نام دارد بوی گل آید از او. مؤلف این شعر کی است که این شعری مشهور است؟
حتی در کتاب تاریخ آن نوشته شده است. مرحمت، فرصت شما آغاز یافت. گفتیم این شاعر شاعری مشهور است که حتی در کتاب تاریخ این شعر نوشته شده است. حتی در صفحه های اولین کتاب تاریخ این شعر آمده است. شعر نام دارد بوی گل آید از او. یا در بعضی جای در بعضی کتاب های دیگر نوشته شده است که بوی گل آید زی تو. از روی معلومات ما که در دست ما رسید و سوالی که شما ما پیشنهاد آمدید سرداری دسته یعنی خودم جواب میدم. بسیار خوب، جواب شما رو میشنویم. از روی فکر و اندیشه گروه ما مؤلف این شاه بیت استاد آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی میباشند. ابو عبدالله رودکی. شما دقیق میدانید یا اینجا من گفتم شاعر شاعری مشهور است که حتی در کتاب تاریخ نام ایشان است این شعر است. شما به همین خلاصه آمدید. شاید چنین باشد. یعنی جواب شما دقیق نیست. به شما یک کمک بسیار بزرگ میکنم. این شعر بخشیده به بانوان زنان است. بوی گل آید زی تو یا اینکه بوی گل آید از او. آیا ابو عبدالله رودکی چنین ستایش ها را در وصف مادران بانوان نوشته است؟ چنین ستایش کرده است در شعرهای خود؟ شما میگید این شعر ابو عبدالله رودکی است. پاسخ شما رو اینجا ما قبول میکنیم چون شما پاسخ دیگر به ما پیشنهاد ننمودید، ولی جواب شما درست نیست. جواب شما غلط است. مؤلف این شعر میرزا ترسونزاده است که آنقدر زنها بانوان مادران را زیبا ستایش نموده است. میگوید بوی گل آید زی تو یا از او. اینجا سوال دوم رو به دسته استقلال پیشنهاد نمودیم ولی متاسفانه ایشان نیز نتوانستند پاسخ انیق با ما پیشنهاد سازند و تا این زمان حساب مساوی است. یعنی که گروه ها هر دو حسابی مساوی دارند 0-0. سوال نوبتی باشد به دسته معرفت پرور. تاجیکستان 10 سال استقلالیت، وحدت ملی و بنیادکاری. این اثر بزرگ از کی است؟ این کتاب یکی از آن کتاب‌هایی است که تاجیکستان را به جهان معرفی می‌کند. از دستاوردهای تاجیکستان دوران استقلال در آنجا نوشته شده است. تاجیکستان دوران نوین. تاجیکستان 10 سال استقلالیت، وحدت ملی و بنیادکاری. نویسنده این اثر کیست؟ اینجا می‌بینیم که دسته معرفت پرور دیگر از فرصت خویش استفاده نمی‌کنند. بسیار خوب، پاسخ شما را می‌شنویم. ما اعضایان دسته به چنین خلاصه آمدیم که از دسته ما به این سوال ذوفنون جواب می‌دهند. مؤلف این اثر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد. شما این اثر را خوانده بودید؟ این اثر را مطالعه نکردید ولی میدانید که اثری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم امام علی رحمان است. شما را تبریک می‌سازیم. پاسخ شما درست است. سوال نوبتی به دسته استقلال. سوال از تاریخ است. سال 2004 با قرار یونسکو تاجیکستان سزاوار کدام جایزه گردید؟ سوال فهم است. وقتی شما آغاز یافت. سال 2004 با قرار یونسکو تاجیکستان سزاوار کدام جایزه گردید؟ چون تاجیکستان در دوران استقلالیت بسیار پیشرفت نموده است، بسیار آبادی و شکوفایی در کشور است و از جانب سازمان‌های بین المللی سزاوار جایزه‌های زیادی گردیده است. سوال به شما چنین است که سال 2004 با قرار یونسکو قید می‌نماییم با قرار یونسکو تاجیکستان سزاوار کدام جایزه گردید؟ سوالی که شما ما پیشنهاد آمدید از اون دسته ما رسولزاده نگینه بانو به این سوال
ҷавоб метиҳанд. марҳамат. мо аъзоини дастаи истиқлол ба хулосае омадем ки дар соли 2004 тоҷикистон сазовори унвони шаҳри сулҳ гардид, зеро дар тӯли 30 соли истиқлолият тоҷикистон бисёр ҷоиза ва дастовардҳо овард. яке аз дастовардҳои ин ҳамин тоҷикистон пешниҳод гардидани шаҳри сулҳ мебошад. агар ки шаҳри сулҳ бошад ба кадом муносибат? агар посухи шумо дақиқ аст, шумо мутмаин ҳастед ки ин ҷоиза шаҳри сулҳ ном дорад? ба муносибати он ки тоҷикистони мо давлати соҳиби истиқлол аст, зиёда аз 200 давлат истиқлолии тоҷикистонро эътироф карданд, бинобар ин тоҷикистонро ҳамчун шаҳри сулҳ пешниҳод карданд. мехоҳам ба ин савол каме равшантар баён намоям, зеро ки ба ифтихори 80-солагии шаҳри Душанбе, пойтахти азизи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне шаҳри сулҳ, яъне ҷоизаи сулҳ доданд. Ба ҳамин ифтихор соли 2004 аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ шаҳри Душанберо ҳамчун шаҳри сулҳ эълон карданд. бисёр хуб, посухи шумо дақиқ аст. инҷо низ ба шумо 10 хол медиҳем ва шуморо муборакбод мегӯем. саволи навбатӣ ба дастаи маърифатпарвар савол чунин аст: бузургтарин китобхонаи дунё кадом аст ва дар куҷо ҷойгир мебошад? марҳамат, фурсати шумо оғоз ёфт. бузургтарин китобхонаи дунё дар куҷо аст ва чӣ ном дорад? фурсати шумо ба итмом расид. марҳамат. аъзоёни даста ба чунин хулоса омадем ки ба ин савол тахмина аз дастаи мо ҷавоб медиҳанд. хуб, тахминаро мешунавем. мо аъзоёни дастаи маърифатпарвар ба хулосае омадем ки ин китобхона дар шаҳри Русия воқеъ аст. дар давлати Русия, яъне дар давлати Русия воқеъ аст, вале номашро намедонем. номашро дар наёфтед, вале мутмаинед ки китобхонаи бузургтарини дунё дар Федератсияи Русия қарор дорад. ҳамин тавр? бале. посухи шумо дақиқ аст. шумо аъзоини гурӯҳ, агар иловае бошад, агар фикри дигаре бошад, марҳамат. яъне посухи шумо ҳамин аст ки дар Федератсияи Русия аст. посух қабул аст, вале нодуруст аст. бузургтарин китобхонаи дунё дар Вашингтони Иёлоти Муттаҳидаи Америка ҷойгир буда, он Конгресс ном дорад. ва мегӯянд он рафҳои китобхонаи бузургтарин чунон бузург аст ки агар бо мошин бо суръати 70 километр ҳаракат кунед, ҳудуди 8 соат бояд як рафи китобхонаро тай созед. саволи навбатӣ бошад ба дастаи истиқлол аст. мутаваҷҷеҳ бошед. дар қисмати сеюми Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз сухан дар бораи чӣ меравад? қисмати сеюми Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид ки дар онҷо гуфта мешавад барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занону бонувон, яъне сухан дар бораи чӣ меравад? агар ки савол нофаҳмо бошад, саволро бори дигар такрор месозам ки гуфтем дар қисмати сеюми Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид сухан дар бораи чӣ меравад? аз рӯи машварати гурӯҳи мо дастаи истиқлол ба ин савол расулзода нигинавону ҷавоб метиҳанд. марҳамат. дар қисми сеи Конвенсияи Милали Муттаҳид омода шудааст ки шаҳрвандон новобаста аз миллат, нажод бо ҳамдигар баробар ҳастанд. яъне ин барҳам додани табъиз, яъне миллатро аз миллат ҷудо накардан ва ин маънои онро дорад ки ҳамаи шаҳрвандон ҳуқуқи баробар зиндагӣ карданро доранд. яъне ки дар он ҷо омадааст ки табъиз гуфтем нисбати занону бонувон. шумо мегӯед ки нажод яъне оин, расм, дин, миллат. инчунин омода аст ки табъиз нисбати занон ва бонувон манъ карда мешавад, яъне бонувон низ дар баробари мардон баробар ҳуқуқ мебошанд. аъзои дастаи мо мехоҳанд ба ин савол илова созанд. марҳамат. читавре ки ба ҳамаи мо маълум аст, аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ин конвенсия доир ба эътиқод ё ин ки парастиши одамон бисёр тааллуқ дорад ва читавре ки дар эъломаи Кӯриши Кабир омадааст, ҳар як
خلقیت و ملتی که در روی زمین موجودند آنها نباید از همدیگر بالا و برتری داشته باشند. یعنی در اینجا برابری تمام خلقیت و ملت ها را آورده شده است. قسمی گفتیم سیومی کنونسیون سازمان ملل متحد درباره تبعیض و نژاد گفته شده است. تبعیض نژاد دین برابر حقوقی. شاید شما سوال من رو نفهمیدید یا من اشتباهاً به شما دیگر خیلی فهمانیدم. گفتم قسمت سیوم که در آنجا میگوید برهم دادن تمام تبعیض نسبت زنان. قسمت سیوم وابسته به همین است. یعنی این چی گفتنی است؟ این قسمت چه نام دارد؟ چگونه است؟ معرفی ان همین قسمت سیوم کنونسیون سازمان ملل متحد. شما گفتید، شما اون رو شرح دادید، ایضاح دادید، کنونسیون رو ایضاح دادید، ولی ان همین قسمت سیوم رو معرفی نکردید. شاید آن باشد که زنان نیز در برابر مردان قابلیتی مشغول شدن به یگان شغلی رو دارند و اینچنین حقوق زن و مرد برابر می باشد. یعنی که برابر حقوق زن و مرد است. مطمئنه؟ بله. اگر که شما مطمئن باشید پاسخ شما رو قبول می سازیم و ما نیز مطمئن هستیم. پاسخ شما درست است. تماشابینان عزیز، خاطررسان می‌نماییم که شما برنامه دانشمند را از تلویزیون سیما تماشا دارید و برنامه نوبتی ما در مرکز آموزشی زبان‌های انگلیسی یعنی مرکز آموزش زبان‌های آمریکایی نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن ثبت گردیده ایستاده است و گفتیم اشتراکچیان امروزه برنامه ما هستند دانشجویان از فاکولته فیلولوژی تاجیک و همزمان از فاکولته تاریخ دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن و تا این زمان دسته استقلال سزاوار 20 خال گردیدند و دسته معرفت پرور باشد سزاوار 10 خال. و گفتنی هستم که بخش های ادامه دارند. سوال های دیگر در پیش است. شما نیز می توانید در بخش های نوبتی خالی بیاد را به دست آورید. مغازه تکنیکی اورنگ، تکنیک‌های اعلی و صفت از قبیل تلویزور، یخدان، تفدان، چند کشک، درزمال و غیره را با نرخی نسبتاً ارزان از مغازه تکنیکی اورنگ خریداری کرده می توانید. مالها استحصال شرکت‌های با نفوذ کشورهای روسیه، بلاروسیه، ایتالیا، آلمان و پولشا بوده به طور یک لخت و چکنه پیشنهاد کرده می شوند. همچنین کفالتی 3 ساله دارند. از خدمت رسانی برده رسانی رایگان نیز استفاده کرده می توانید. سراغ خیابانی رودکی مرکزی سودای هما. تلفن برای تماس 55 655 95 59 و 93 333 33 24. نگفته نماند که عین زمان در مغازه تکنیکی اورنگ عکس سالی نوی عمل می کند. میزوجان می توانند با تخفیف های سالی نوی مالها را خریداری نمایند. مغازه تکنیکی اورنگ، ما شما را انتظاریم. میگذاریم به بخش دومی برنامه. بخش دومی برنامه رو به شما معرفی می نمایم که در این بخش شما خود از اعضایان دسته 2 نفری را انتخاب سازید و ایشان به پیش می برایند. از جانب من یک بیت از اشعار شاعران پیشکش می گردد که در آن یک کلمه گرفته شده است و انا همان نفر کلمه گرفته شده را در می یابد و بیت را پورا می سازد. و گفتنی هستم در این بخش به شما فرصت داده نمی شود، یعنی 1 دقیقه به شما وقت نمی دهیم و شما زمانی که من بیت را قرائت می کنم پاسخ آن را می یابید. مرحمت اعضایان دسته که ها می برایند خود انتخاب سازید و پیش برایند. 2 نفری از هر دسته. اینک بیت اولین بخش دوم به دسته استقلال است. متوجه باشید. بیت را با شما پیشنهاد می‌سازم. بیت از میرزا ترسونزاده است. میگوید جز زمین را حفظ کردن از بلاهای عظیم از برای نسل انسان دیگر چاره نیست. بیت از میرزا ترسونزاده است. این کلمه از 3 حرف عبارت است.
جز زمین رو حفظ کردن از بلاهای عظیم، از برای نسل انسان چاره نیست. این کلمه کدام کلمه است؟ از سه حرف عبارت است. کلمه هیچ. کلمه هیچ. من گفتم سه حرف است. شما با همین خاطر هیچ رو انتخاب کردید یا این بیت رو میدونستید پیش از این؟ شاید از روی گفته شما که سه حرف عبارت است همون باید چی کردیم؟ یعنی که شما مطمئن هستید که هیچ است یا مطمئن نیستید؟ این رو میخواستم بدونم. بله مطمئن هستم که هیچ است. و شما اینجا به طرز تلفظی من اهمیت دادید، وزن قافیه شعر رو برابر ساخته این کلمه رو برآوردید، کلمه هیچ. واقعا این جواب درست است. بیت نوبتی به دسته معرفت پرور است. متوجه باشید. بیت از بیدل است. مرجعیم که آسودگی ما عدم ماست. ما زنده از آنیم که نداریم. آرامی. میبینیم که بیدل چی میگوید؟ مرجعیم که آسودگی ما عدم ماست. ما زنده از آنیم که آرام نداریم. کلمه درست است. این کلمه آرام است. شما رو نیز تبریک میسازیم. بیت نوبتی به دسته استقلال است. بیت چنین است. خیرت چشم جان است چون بینگری، تو به چشم شادان نسپری. از شاهنامه فردوسی است. بیت رو باری دیگر تکرار میسازم. خیرت چشم جان است چون بینگری، تو به چشم شادان نسپری. نشاید نسپری. نسپری. یعنی این کلمه نشاید است. مطمئنه؟ باشد. بیت رو میبینیم. خیرت چشم جان است چون بینگری، تو به چشم شادان جهان نسپری. این کلمه جهان بود که شما اون رو نیافتید. بیت آخرین این بخش به دسته معرفت پرور پیشنهاد می شود. بیت چنین است. خیرت تیره و مردی روشن روان، نباید همه یک زمان. این بیت نیز از شاهنامه فردوسی است. میگوید خیرت تیره و مردی روشن روان، نباید همه یک زمان. این کلمه گرفته شده است. نباید همه گفت هر دم زمان. گفت یک زمان. گفت خیرت تیره و مردی روشن روان، نباید همه گفت یک زمان. پاسخ آخرین شما گفت است. باشد. پاسخ را قبول می سازیم و می بینیم که در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی چی گفته شده است. خیرت تیره و مردی روشن روان، نباید همه شادمان یک زمان. این کلمه شادمان بود. تماشاگران عزیز، چطور شما خود شاهد کردید در دو بخشی که در برنامه گذشت، در دو بخشی ما دسته استقلال پیشرفت‌تر بودند و تا این زمان 30 خال دارند. دسته معرفت پرور باشد سزاوار 20 خال گردیدند و بخش دوم برنامه نیز به فرجام رسید. میگذاریم به بخش سوم برنامه. مغازه تکنیکی افرنگ، تکنیک‌های اعلی صفت از قبیل تلویزور، یخدان، تفدان، چندکشک، درزمال و غیره را با نرخی نسبتاً ارزان از مغازه تکنیکی افرنگ خریداری کرده می توانید. مالها استحصال شرکت‌های با نفوذ کشورهای روسیه، بلاروسیه، ایتالیا، آلمان و پولشا بوده به طور یک لخت و چکنه پیشنهاد کرده می شوند. همچنین کفالت 3 ساله دارند. از خدمت رسانی برده رسانی رایگان نیز استفاده کرده می توانید. سراغ خیابانی رودکی مرکزی سودای هما. تلفن برای تماس 55 655 95 59 و 93 333 33 24. نگفته نماند که عین زمان در مغازه تکنیکی افرنگ عکس سالی نوی عمل میکند. میزو جان میتوانند با تخفیف های سالی نوی مالها را خریداری نمایند. مغازه تکنیکی افرنگ، ما شما را انتظاریم.
در بخش سوم برنامه امروزه که سوال‌های منطقی نام دارد، همگی یک سوال به یک گروه پیشنهاد می‌گردد و به شما 1 دقیقه فرصت داده می‌شود. شما در 1 دقیقه به سوال ما پاسخ می‌یابید. گفتیم همگی 1 تا سوال است، ولی این بخش حل کننده برنامه است، زیرا این بخش غالب را معین می‌سازد. پس رفتیم. سوال اولین به دسته معرفت پرور. سوال چنین است: وقتی آدمی سبز را می‌بینید چی باید کرد؟ وقتی شما آغاز یافت. زمانی که شما در کوچه آدمی سبز را می‌بینید چی باید کرد؟ گفتیم سوالی منطقی است و همگی 1 تا سوال پیشنهاد می‌گردد. مرحمت، پاسخ شما. ما اعضایان دسته به چنین خلاصه آمدیم که از دسته ما به این سوال تخمینه جواب می‌دهند. ما اعضایان دسته معرفت پرور به خلاصه آمدیم که جواب این سوال یعنی که آدم سبز نمی‌شود. یعنی که آدم سبز نمی‌شود. شما پاسخ گفتنی هستید که سوال من اشتباه بود. درست است؟ شما چنین، یعنی اگر به پاسخ شما نگاه کنیم، شما میگید سوالی که من دادم غلط است. ولی من گفتم سوال منطقی است. پاسخ شما این آدم سبز نمی‌شود. انسان سبز نمی‌شود. پاسخ آخرین شما همین است. بله. خوب اندیشه سازید. از وقت خویش استفاده برید. این آخرین سوال است. جواب ما همین. جواب شما همین است. خوب، اگر که چنین باشد پاسخ را قبول می‌سازیم، ولی به شما گفتنی هستم که متاسفانه این پاسخ اشتباه بود. جواب شما خطا بود. جواب این گونه است که زمانی شما در کوچه آدمی سبز رو می‌بینید، باید شما از راه گذرید. آن چراغی که راهنما است. وای آدم نه چراغی که راهنما. اگر به چراغک نگاه کنید، حاضر چراغک‌های ما نه، ولی چراغک اساسی با مانند شباهت دارد. سوالی آخرین به دسته معرفت پرور بود، سوالی منطقی که ایشون نتوانستند به این سوالی ما پاسخ گویند و می‌گذاریم به دسته استقلال. سوال به شما چنین است: در کجا با 32 نفر سرباز اسکر یعنی میتوان 1 تا قماندان یا اینکه کماندیر انتخاب نماید؟ فرصت شما آغاز یافت. سوال چنین است: در کجا میتوان با 32 جنگاور 1 تا قماندان انتخاب نماید؟ میبینیم امروز دسته استقلال خیلی پیشرفت هستند و حتی از وقت خویش استفاده نمیبرید. اگر چنین باشد پاسخ شما رو میشنویم. مرحمت. با این سوال از اون دسته ما مراد خدا شورت جواب صحیح میتونیم. ما با چنین خلاصه آمدیم که جواب این سوال دهان و دندان میباشد، چون که 32 دندان این گفتم سوال منطقی است. شاید در یگان جنگی چنین بود در تاریخ. ما به این پاسخ خود مطمئنیم. یعنی که پاسخ آخرین شما همین است. اگر که من اینجا پاسخ شما رو اشتباه گویم، چون شما از وقتی خویش استفاده نبردید، رو افتاده نمیشه. شما مطمئنید و اینجا ما نیز شما رو تبریک میسازیم، زیرا پاسخ شما درست است. یک تبریک. تماشابینان عزیز، چون شما خود شاهد گردیدید در این 3 بخش برنامه ما دسته استقلال یعنی دانشجویان فاکولته تاریخ دانشکده آموزگاری تاجیکستان پیشرفت بودند و با گرفتن 40 خال غالب امروزه برنامه هستند. شما را تبریک میگویم. تماشابینان عزیز، این بود برنامه نوبتی دانشمند که در آن دانشجویان از فاکولته دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین اشتراک نمودند و دسته استقلال دانشجویان فاکولته تاریخ سزاوار جای اول گردیدند. با دسته معرفت پرور گفتنی هستیم که روح افتاده نشوید. برنامه‌های دیگر در پیش از شما میتوانید در برنامه‌های دیگری ما اشتراک نموده حتما غالب باشید. و در این شب که آمد سال نو میلادی در پیش است، گفتیم باری دیگر شما تماشابینان عزیز را با آمد سال نو یعنی با سال نو میلادی 2022 تبریک و مبارکباد گفته به شما گفتنی هستیم. اون همه غم، اون همه دردهایی که در سال 2021 بود همش پشت سر بشود و سال نو سال 2022 در خاندان شما همه وقت خوشبختی و خوشروزی ها و پر از پیروزی ها باشد. اینجا با غالبان برنامه امروزه از جانب
جمعیت داروی محصولیتش محدود شرکت صدا و سیما افتخارنامه و از جانب ماموریت دانشکده یعنی از جانب فاکولته تاریخ تحفه‌های خودروی پیشکش می‌گردد. اگر شما نیز می‌خواهید تماشابینان عزیز دانش خود را بسنجید، ملکه خود را بسنجید، پس برنامه دانشمند تنها و تنها برای شماست. شما نیز می‌توانید در این برنامه شرکت بورزید و دانش خود را مکمل بسازید، دانش خود را صیقل بدهید و خود را بیازمایید. تماشابینان عزیز اینجا با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه‌های دیگر. خیر. سال نو مبارک.